गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. प्लीज चेक माझा आवाज येतोय का आणि स्क्रीन दिसते का तुम्हाला सांगा मला. हो सर. Okay, so let's start with our second chapter within the paper, plant morphology and anatomy. Up to last lecture we have finished for our first chapter about introduction regarding morphology. Now today we are going to discuss about the second topic in plant morphology and anatomy. So let's start with this. Okay, so within credit first you have the topic number 2. The heading of the topic number 2 is morphology of reproductive parts. हा सिलेबस आहे, कंटेंट आहे ह्या पूर्ण चॅप्टरचं. सो द टायटल इज मॉर्फॉलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट्स. आता रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट्स मध्ये खरं तर आपल्याला इनफ्लोरसन्स, फ्लावर्स, फ्रुट्स, सीड्स हे सगळं घ्यायचंय. बट हिअर द फर्स्ट टॉपिक within this chapter is inflorescence. It has the weightage of around 3 lectures. Now within inflorescence we are going to discuss few very important points. First about introduction and definition. Second point is types of inflorescence. Now within types we are going to discuss 3 major types as racemose inflorescence, cymose inflorescence, and the third is special types of inflorescence. Now within racemose there are 7 to 8 types like raceme, spike, spadix, corym, etc. Cymose also has some 3 to 4 important types like solitary, helicoid, scorpioid, dichasial, polychasial, etc. And special types includes 3 different subtypes as verticilluster, Scythium, and Hypanthodium. So all these are the different types of inflorescence that we are going to discuss. And the last point in this chapter will be significance of inflorescence. So this is the complete syllabus for our second topic, morphology of reproductive parts, under which we are going to discuss only about inflorescence in detail. Okay, so this is our today's topic about inflorescence. So have you got the idea of syllabus? What has been given here? So this is the complete syllabus for your second chapter, okay, under inflorescence point. So now let's start with the lecture. Fine. So now first we will talk about the definition of inflorescence. आता बघा, एक लक्षात ठेवायचं सर्वांनी, ह्या इन्फ्लोरसन्स किंवा ह्या पेपर मध्ये आपण जेवढं काही आता घेणार आहोत ना, इथून पुढे सगळं अगदी हा पेपर पूर्ण होईपर्यंत हा सगळा बॉटनी मधला एक हार्डकोर पार्ट आहे. ठीक आहे, म्हणजे बेसिक बॉटनी ज्याला म्हणतात त्याच्यामधला हा पार्ट आहे. अँजिओस्पर्म्स मधला टॅक्झॉनॉमीचा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट. हा जर तुम्हाला समजला तरच तुम्हाला पुढचे बॉटनीचे पेपर्स कळतील. म्हणजे अँजिओस्पर्म्स मध्ये बॉटनीचं जे बेसिक्स आहे ते ह्या पेपरमध्ये तुम्हाला स्टडी करायचंय इथून पुढे. त्यामुळे हे सर्वांनी व्यवस्थित काळजीपूर्वक समजून घ्यायचं. तुम्हाला नाही समजलं तर मला विचारायचं. ठीक आहे, म्हणजे फक्त मी एकटा लेक्चर देतोय आणि तुम्ही सर्व ऐकताय असं काही व्हायला नकोय. तुम्हाला बोलायला मी ऑफकोर्स चान्स देतोय, संधी देतो, त्याप्रमाणे तुम्ही बोला, विचारा, अडचणी असतील तर तिथेच क्लिअर करून घ्या. डाऊट्स असतील तर नंतरही विचारू शकता तुम्ही मला. बट now you should be very focused on or about the understanding of these topics. If it is not so, you will not be able to understand
these basics of botany. Okay, so let's start with this. Now here we will talk about first definition of inflorescence. Now what is mean by inflorescence? सरळ मराठीत जर सांगायचं झालं तर कुणी सांगू शकेल का मला कशाला म्हणतात रे इनफ्लोरसन्स? तुम्हाला काही आयडिया आहे का? What do you mean by inflorescence? Anyone from your side? तुम्ही कधी ऐकलंय का इनफ्लोरसन्स कशाला म्हणतात? मराठीत सांगा येत असेल तर काय अडचण नाही. नाही बर ठीक आहे. चला मी सांगतो तुम्हाला आता इनफ्लोरसन्स कशाला म्हणायचं. Complete flower study. Okay, somewhat related, fine. But inflorescence म्हणजे it's representing the group of flowers. म्हणजे एखाद्या प्लांट वरती फ्लावर्स येतात किंवा कधी कधी फ्लावर्स हे एकटे येतात, कधी ग्रुप मध्ये येतात. एक पूर्ण फुलांचा गुच्छ आलेला असतो एका झाडावरती, बरोबर. So it may be representing a single flower or it may represent a group of flowers on the plants. त्या सगळ्याला टुगेदरली इनफ्लोरसन्स म्हटलं जातं. मी तुम्हाला पहिल्या लेक्चर मध्ये सांगितलं होतं या पेपर बद्दल, that this paper is only about your observation. तुमचं नेचर सोबत किती ऑब्झर्वेशन आहे, तुम्ही नेचर कडे किती काळजीपूर्वक बघता, खास करून प्लांट्स कडे किती काळजीपूर्वक बघता, त्याच्यावरती हा पेपर तुम्हाला किती समजतो हे डिपेंड आहे. सो युअर ऑब्झर्वेशन शुड बी व्हेरी गुड टू अंडरस्टँड दिस पेपर. ओके, सो नाउ बाय डेफिनेशन प्लीज रीड. इट इज द स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ द प्लांट bearing a group of flowers. So what is inflorescence by definition? The specialized branch of plant bearing the group of flowers. So it's a kind of branch. म्हणजे ही त्या प्लांट वरती आलेली एक स्पेशल ब्रांच असते, स्पेशल फांदी असते की ज्याच्यावरती फ्लावर्स येतात. बरोबर, तुम्ही पण पाहिलं असेल ना की फ्लावर्स हे एका पर्टिक्युलर सीझन मध्ये येतात आणि काही सुरुवात सगळ्या फांद्यावरती येतात, म्हणजे काही ठराविक फांद्यावरती येतात. अगदी सुरुवातीला स्पेशल एक ब्रांच तयार होते, त्याच्यावरती फ्लावर येतात. का असं झालं का कधी का फ्लावर आले फार ते जमिनीपासून खोडापासून वरपर्यंत सगळीकडे फ्लावर आले, असं होतं का कधी? नो, flowers are produced at some specific point on the plant. So here it's a specialized branch of the plant that bears or that have the group of flowers. त्याची आणखीन एक डेफिनेशन आहे, इथे रीड करू शकता. or it is the arrangement of flowers on the floral axis of a plant. त्याला पण इनफ्लोरसन्स म्हटलं जातं. That means there is a branch known as floral axis. ज्या ब्रांच वरती फ्लावर्स येतात त्या ब्रांचला काय म्हटलं जातं? इट इज नोन ॲज फ्लोरल ॲक्सिस. And the flowers are arranged on this special branch known as floral axis, and this arrangement of the flowers is known as the inflorescence. Okay, so please remember this, that it is the arrangement of flowers on the floral axis of a plant. So या दोन डेफिनेशन आहे, दोन्ही बरोबर आहेत. तुम्ही कुठलीही तुम्हाला जी सोपी वाटते ती लक्षात ठेवा, दोन्ही लक्षात ठेवलं तर व्हेरी गुड. ठीक आहे, सो इट इज अबाउट इनफ्लोरसन्स. आता हे डेफिनेशन नुसार तुम्हाला कळलं का मला तेवढं सांगा फक्त. याचं एक्सप्लेनेशन मी पुढे देणार आहे, काळजी करू नका, डिटेल मध्ये घेणार आहे सगळं. Yes. Okay, fine. Yes, sir. So now let's talk about next point. आता थोडंसं आपण इंट्रोडक्शन घेऊया. बघा, आता फ्लावर्स काय असतात आधी हे समजून घेऊ आपण. इनफ्लोरसन्स काय असतो हे तुम्हाला आपोआप कळेल, पण फ्लावर्स ऍक्च्युअली काय असतात हे आधी समजून घेऊया. प्लीज रीड हिअर. फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट्स ऑफ द प्लांट.
फ्लावर हे काय रिप्रेझेंट करतात? दे रिप्रेझेंट द रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ द प्लांट. म्हणजे प्लांटची बघा लाईफ सायकल कशी असते. एखादं तुम्ही जर प्लांट नवीन लावलं तर लावले काय त्याला फ्लावर्स येतात नाही, बरोबर? लावल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी त्याला फुलं येतील का? नाही. म्हणजे आधी प्लांटची ग्रोथ पूर्ण होते, ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट पूर्ण होते, ते झाडाची वाढ पूर्ण होते, त्याला सफिशियंट फांद्या पानं येतात, व्यवस्थित ते झाड आधी वाढतं. And after some years or some period or some time period, there is the initiation of flowers. म्हणजे कुठल्याही प्लांटच्या लाईफ सायकल मध्ये दोन फेजेस असतात. एक फेज असते व्हेजिटेटिव्ह फेज आणि दुसरी फेज असते रिप्रोडक्टिव्ह फेज. पहिली जी लाईफ सायकल मधली फेज आहे व्हेजिटेटिव्ह फेज, म्हणजे प्लांट त्याची सगळी आधीची ग्रोथ पूर्ण करून घेतं आणि नंतर रिप्रोडक्टिव्ह फेज मध्ये एंट्री करते. रिप्रोडक्टिव्ह फेज ची सुरुवात होते म्हणजे त्या प्लांट्सला पहिल्यांदा फ्लावर्स यायला सुरुवात होते. तुम्ही पण पाहिलं असेल ना, तुम्ही जर एखाद्या घरी प्लांट लावला आपल्या, त्याला काही लगेच 2 दिवसात फुलं नाही येत, काही ठराविक वेळ जाऊ द्यावा लागतो आणि त्याच्यानंतर त्याला फुलं यायला सुरुवात होते. राईट. सो हियर द फ्लावर्स आर प्रोड्युस्ड आफ्टर सम पिरियड ऑफ टाइम, और यू कॅन से that after completion of vegetative phase, the flowers are produced, and flowers are representing the reproductive parts of the plant. कळतंय का तुम्हाला काय सांगतोय मी? Yes. ओके. आता बघा, Yes, sir. इथं आपण काय लिहिलंय? that flowers are reproductive parts of the plant. रिप्रोडक्टिव्ह म्हणजे काय? They participate in the process of reproduction. म्हणजे एका प्लांट पासून नवीन प्लांट तयार व्हायचा असेल तर त्याला सीड्स आले पाहिजेत, बरोबर ना? एका प्लांट पासून नवीन प्लांट जर उगवणार असेल तर त्याला सीड, आधीच्या प्लांटला सीड्स तयार होतात आणि मग त्या सीड पासून परत पुढची जनरेशन तयार होते. ही जी प्रोसेस आहे त्याला आपण म्हणतो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, राईट, थ्रू द सीड फॉर्मेशन. बट फॉर दिस प्रोसेस द फ्लावर्स आर प्रोड्युस्ड ऑन द प्लांट. सो प्लीज रिमेंबर, रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस किंवा स्टेम, शूट सिस्टीम हे सगळे व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स आहेत. यांचा डायरेक्ट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये काही रोल नाहीये. इनडायरेक्टली आहे, बट डायरेक्टली ते कुठल्याही सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये पार्टिसिपेट करत नाही. फ्लावर्स प्लांट्स वरती तयार होतात एकाच पर्पज साठी, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. हे वाक्य नेहमी लक्षात ठेवायचं. काय सांगितलं? फ्लावर्स आर प्रोड्युस्ड ऑन प्लांट्स ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. फ्लावर्स काही आपल्यासाठी तयार नाही होत, आपण ते यूज करतो, तो भाग वेगळा आहे. बट नेहमी लक्षात ठेवायचं सर्वांनी, फ्लावर्स हे आपल्यासाठी तयार होत नाहीत. प्लांट्स कशासाठी फ्लावर तयार करतात? Plants will produce the flowers only for the purpose of sexual reproduction. लक्षात राहील का काय सांगितलं मी? Yes, sir. Okay, what is the purpose of production of flower or formation of flowers? Sexual reproduction. Right, sexual reproduction. Right, the sexual reproduction. It's the only purpose of production of flowers. आता तुम्ही पाहिले असेल ना की प्लांट टू प्लांट, स्पीसीज टू स्पीसीज, फ्लावर्स वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी डेव्हलप होतात. आता बघा, तुम्ही हे पाहिलं असेल की काही प्लांट्स मध्ये फ्लावर्स हे एकटे एकटे येतात. फॉर एक्झाम्पल, ओके स्टुडंट्स, जस्ट तुमच्यासाठी एक सूचना आहे फक्त, एक 5 मिनिट फक्त थोडंसं काम आहे ऑफिशियल थोडंसं, त्यामुळे आपण एक 5 मिनिटं ब्रेक घेतोय फक्त. चालेल?
ओके ओके सर. सर. ओके, मी ना काय करतो, ग्रुपवरती परत थोड्या वेळाने तुम्हाला रिजॉईन म्हणून मेसेज टाकतो, त्यावेळेस परत तुम्ही सर्वांनी हे लेक्चर जॉईन करा त्याच लिंकवरून, चालेल? ओके सर. हा, मी ओके आता हे सर. एंड करतोय, थोडं ऑफिस मध्ये अचानक थोडंसं प्राचार्याने बोलावल्यामुळे काम आहे, तर ते 5 मिनिटात जाऊन येतो. आणि ते झालं की 5 मिनिटांनी ग्रुपला मेसेज टाकतो रिजॉईन म्हणून, तेव्हा परत सर्वांनी रिजॉईन करा. ठीक आहे, चला. ओके सर. ओके, थांबूया आपण इथे, थोड्याने परत कंटिन्यू करूया.